कहन लगे कहते आ भी प्रभु जी ये जेड़े तेरे चेले आ ये वर्त नहीं रखते कहता जब तक लाड़ा जनेतियां दे नाल आ ते इन्हां नूं भुखे रहण दी कोई लोड़ हैगी नहीं कहता हाँ एक दिन आवेगा ये की रखणगे वर्त रखणगे ते परमेश्वर ने एक गल हुक्म कीता सी भी वर्त रखणगे पर वर्त किस तरह का होना चाहिए आ कई लोग गलत तरीके दे नाल वर्त रखते आ कई लोग गलत तरीके दे नाल वर्त रखते आ वो वर्त परमेश्वर स्वीकार करदा वेखना किहड़े किहड़े तरीके दे नाल वर्त रखते आ उन्हां दियां की ये काम ने जिहड़े वर्त दे विच करदे आ ते परमेश्वर कहंदा उन्हां कम्मां नूं भी करना है छड्ड देना है वर्त वो है असी अपने आप नूं भी करना हैडिंग लिख सकते जे वर्त वो है भी अपने आप नूं बदलना है परमेश्वर नूं बदलना अपने आप नूं बदलिए परमेश्वर नूं ना बदलिए भी परमेश्वर साडे मगर आवे आप ते मुड़िए जो आप मुड़ांगे तो फिर परमेश्वर भी साडे वाल भज्जा ही आवेगा सब लगा हालेलुया सही ढंग दे नाल वर्त नूं रखना है जद असीं सही ढंग दे नाल वर्त नूं रखांगे परमेश्वर जिहड़ा साडी आवाज़ नूं सुनेगा ते जिहड़े लोग गलत तरीके दे नाल वर्त रखदे आ उन्हां दी आवाज़ परमेश्वर तक जांदी नहीं जांदी यशायाह नबी दे वेले यशायाह दे वेले कईयां ने वर्त रखे पर यशायाह दे जरिए परमेश्वर दा वचन की बयान करदा सी यिर्मयाह दे याह दे वेले लोकां वर्त रखे पर यिर्मयाह याह दे वेले परमेश्वर की आखदा सी सूला दे वेले लोकां ने वर्त रखे पर परमेश्वर की आखदा सी प्रभु यीशु मसीह दे वेले लोकां वर्त रखे पर परमेश्वर की आखदा सी अज असीं सही ढंग दे नाल समझ लेना सब बोलांगे हालेलुया हालेलुया यशायाह तो चालू कर लेने आ यशायाह दे वेले कईयां ने वर्त रखे पर परमेश्वर ने की आख्या सी आओ पढ़ के वेखते हैं यशायाह दी पुस्तक उसका 14 अध्याय ओदी 11 और 12 दे विचों परमेश्वर दा वचन वेखते हाँ यशायाह दी पुस्तक उसका 14 अध्याय यिर्मयाह उसका 14 अध्याय ओदी 11 और 12 पढ़ देने हाँ 14 दी 11 और 12 यहोवा ने मैनू आख्या कहंदा यशायाह यिर्मयाह नूं परमेश्वर आखन लगा कहंदा यहोवा ने मैनू ये गल आखी है इस प्रजा दे भले लई प्रार्थना ना कर परमेश्वर दे दासां नूं हुक्म कर दिंदा है परमेश्वर जिहड़ा अपने दासां नूं हुक्म कर दिंदा है भई इन्हां दी प्रार्थना ना कर कहंदा गलत तरीके दे नाल प्रार्थना करदे आ जिहड़े लोग गलत तरीके दे नाल प्रार्थना करदे आ परमेश्वर उन्हां दी आवाज़ नूं सुणदा जिहड़े लोग गलत तरीके दे नाल वर्त रखदे आ परमेश्वर उन्हां दी आवाज़ नूं नहीं सुणदा पढ़दे ने दुबारा यहोवा ने मैनू आख्या यिर्मयाह नूं परमेश्वर की आख्या आख रहा है कहंदा यहोवा ने मैनू आख्या है इस प्रजा दे भले लई प्रार्थना ना कर इस प्रजा दे भले लई प्रार्थना ना कर भावें वर्त रखण भावें की रखण भावें की रखण कहंदा इन्हां दी प्रार्थना ना करी बिल्कुल गलत चल रहे आ कहंदा वर्त रखदे आ पर वर्त गलत तरीके दे नाल रखदे आ कहंदा इन्हां दी प्रार्थना करनी बंद कर दे वचन की दाता आज पढ़दे ने हां मैं उन्हां चलाउणा नहीं सुनागा कहंदा मैं उन्हां दी आवाज़ नूं नहीं सुनागा उन्हां दी प्रार्थना नूं नहीं सुनागा भावें होम दीयां बलियां भावें होम दीयां बलियां भी चढ़ाउण अते मैदे दीयां भेटां चढ़ाउण कहंदा मैदे दीयां भेटां भी चढ़ाउणगे मैं उन्हां नूं कबूल ना करांगा कहंदा मैं नहीं इन्हां नूं कबूल करांगा क्योंकि गलत तरीके नाल वर्त रखदे आ कहंदा वर्त भावें रखण भावें होम दीयां बलियां चढ़ाउण भावें मैदे दीयां भेटां चढ़ाउण कहंदा मैं नहीं कबूल करांगा क्योंकि इन्हां दा चाल चलन की आ कहंदा चाल चलन सही नहीं आ ये तो मैनू बदलना चाहते आ प्रभु तू सानू गड्डी देवेगा फिर असीं चर्च आवांगे ये तो मैनू बदलना चाहते आ भाई अज ठंड घटा दे भाई असीं फिर जावांगे ये तो कहंदा बहानेबाजियां लभदे आ ये तो मैनू बदलना चाहते आ आप बदलना चाहते कहंदा इन्हां दी प्रार्थना करनी भी बंद कर दे कहंदा इन्हां दी प्रार्थना करनी बंद कर दे ये उदों कहंदा वर्त भी रखणगे पर कहंदा मैं नहीं सुननी इन्हां दी कहंदा तेरे जरिए मैं कहता अमोस की पुस्तक 3 अध्याय 7-8 बयान कर दिया कहंदा जब भी कोई परमेश्वर ने काम करना होवे पहले दास नूं दसदा है फिर बड़े बड़े भेत प्रगट करदा है सब बोलांगे हालेलुया इस तरह यिर्मयाह याह ते ने भेत प्रगट कीता कहंदा इन्हां नूं दस दे ए वर्त भावें रखण भावें मैदे दीयां भेटां चढ़ाउण भावें होम बलियां चढ़ाउण कहंदा मैं इन्हां नूं स्वीकार करांगा नहीं करांगा सब बोलांगे हालेलुया सही ढंग दे नाल चलांगे जेकर गलत ढंग दे नाल
ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਵਰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਬਵਾ ਨਾਲ ਕਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਅਤੇ ਬਵਾ ਨਾਲ ਕਾਲ ਅਤੇ ਬਵਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੱਕਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਦਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਟਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਗਲਤ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜੋ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਸਮਝਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਭਾਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣਾਗਾ, ਪਰਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਾਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਗਾ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ? ਆਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦਾ 58 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 3 ਤੇ 4 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸਦਾ 58 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 3 ਔਰ 4 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਪਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਵਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਰਤ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਵਰਤ ਕਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਰਤ ਕਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜੇ। ਵਰਤ ਵੈਸੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਵਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਰਤ ਵੈਸੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਰਤ ਕਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਕਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਦ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕਦ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਤਰ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 127 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਪਾਈ, ਕੀ ਪਾਈ, ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੱਤੀ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਥੋੜਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਾਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੈ ਵਚਨ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਥੋੜਾ। ਕਿਉਂ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ 40 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਕਈ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਲੰਘੇ 45 ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਦਿਖਦੇ ਆ ਕਈ ਬਿਮਾਰ। ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਰਤ ਤੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਰਤ ਤੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਨੂੰ। ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਲਾ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਵਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆ। ਵਰਤ ਦਿਨ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਚਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਲੱਖ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਈ ਲੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਮਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਝਾਟੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝਾਟੀ ਸੁਣ ਲਾਂਗਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਈਏ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖੀਏ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਵਰਤ ਦੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੁਣੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋ ਬੋਲਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋ ਬੋਲਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਕਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਮਨ ਪਕਾਏ, ਮਨ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬੀਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਲਦੇ ਜੇ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖੋ। ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਵਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਲਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦੇ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਡਾਲ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀ ਢਾ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਲ ਲੈਨੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਾ ਡਾਇਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋ ਮਿਸਤਰੀ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਵਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਵਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜੇ ਰਗੜੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 3 ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਰਕਤ ਲੱਭਦੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ। ਨੰਬਰ 3 ਗਲਤੀ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਤ ਕਿਹੜਾ? ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ ਮੰਗਦੇ ਜੇ। ਨੰਬਰ 2 ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕੋ ਕਰਾਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ? ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਕਿਤੇ ਕਪੱਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਰੱਖੀਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਕਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਵਰਤ। ਐਸਾ ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜੀ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ
ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕਪੱਤ ਤੇ ਕਪੱਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਪੱਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨਹੁੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 3 ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੀ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਵਰਤ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਦੀ ਆ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਣੀ ਨੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ 3-4 ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਹੀ 127 ਸੂਬੇ ਬਚਾਤੇ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ 127 ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਧੁੱਪ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਖੁਜਲੀ ਜੀ ਲੜਦੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਉਸ ਦਾ 23 ਅਧਿਆਏ, ਉਸ ਦੀ 12, 13 ਤੇ 14 ਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ 23 ਅਧਿਆਏ। ਜਦ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਕਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਲਈਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਈਏ ਪੀਏ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਪੀਏ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਗ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੱਖ ਲਏ? ਕਿੰਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਏ? ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਏ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਏ। ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਵਾ ਪੀਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਮਰੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। 40 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਹੁੰ ਖਾ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਹਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਰਤ ਸਾਡੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਝੱਟ ਹੀ ਸੋਣਾ। ਇਹ ਅਸਤਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸਤਰ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 16 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਸਤਰ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 16 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਹਿਮੀਆ ਦੇ ਕੇ ਆਏਗਾ ਅਸਤਰ ਨਹਿਮੀਆ 4 ਦੀ 16 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ 3 ਦੀ ਨਹੀਂ 4 ਦੀ 16 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਿ ਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ 3 ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨਾ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਣੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ 127 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਦਿਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਾਰੀ ਦਿਆਂ ਕਹਿ ਭਵਾ ਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਕਹਿ ਭਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ ਪੁਛਾ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਤੂੰ ਕੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਘਟ ਜੂਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਘਟ ਜੂ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਕਹਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਕਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਤੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਸਾਡਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲੇ ਪੇਟ ਘਟ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬਚ ਜੇ ਤੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1-2 ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਤ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਆਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਮਸੂਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੀਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ? 2 ਵਾਰੀ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤਾਲਮੁਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਸੀ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਨਾਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? 2 ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ। ਕਦ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਖਾ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? 2। ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? 2। ਤੇ ਅਸਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਬਚਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਸ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ 12 ਔਰ 14 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ
ਇਸੇ ਦੀ 12 ਔਰ 14 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਲੂਕਾ 18 ਦੀ 12 ਔਰ 14। ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਲੋ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਇੱਥੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਘਰੇ ਠੀਕ ਸਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰ, ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰ, ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 14 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਮਸੂਲੀਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਆਟਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਨਾ ਬਚਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀ? ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਅਮੀਰ ਥੋੜੇ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਸਮਰਥਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਸਮਰਥਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਆਪ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆਪ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ? ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਵਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ? ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ। ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ? ਸਹੀ ਢੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦਾ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 58 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਔਰ 10 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਯਸ਼ਾਇਆ 58 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 9 ਔਰ 10 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਦ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਦ ਤੂੰ ਦਹਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦਹਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਆਖੇਗਾ? ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੂੰ ਦਹਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਦ ਤੂੰ ਦਹਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਗੋਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖ, ਔਰ ਤੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਜੂਲਾ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਜੂਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਆਪਣਾ ਜੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਲੂਕਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨੱਦ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਵਰਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਆ ਇਹੋ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ 'ਚ ਬੈਠਾ
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਸਾਡਾ ਵਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਉਂਗਲ ਦੀ ਸੈਨਤਾ ਦੇ ਦੁਰਵਚਨ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਦੀ ਸੈਨਤ ਉਂਗਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਦੱਸੂ, ਹਾਂਜੀ ਦਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਂਗਲ ਦੀ ਸੈਨਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪਾਪ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਜੂਰੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਂਗਲ ਦੀ ਸੈਨਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਜੂੜਾ ਦੂਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂ, ਨਾਲੇ ਉਂਗਲ ਦੀ ਸੈਨਤਾ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਉਂਗਲ ਦੀ ਇਸ ਸੈਨਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਡੋਲੇ, ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਡੋਲੇ ਅਤੇ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਜਾਵੇਂ, ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰ ਵਿੱਚ ਚੜੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਨਣ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਵਾਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਜੇ ਖਾਈਏ ਪੀਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹੀ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਬਣਾਇਓ। ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਮਰਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਜੀ, ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਆ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਾਪ। ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤੂੰ ਖਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆ। ਵਰਤ ਤੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਰਤ ਤੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾ ਦੇ ਸਹੀ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 36 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ 46 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸਾਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਇਆ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਹਾਂ। ਭਈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਪਿਆਇਆ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਆ। ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਝਾਟੀ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਝਾਟੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਵਿਧਵਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੱਚਾਈ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਤੀ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਚਨ ਦਾ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਓ। ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਈਏ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਈਏ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਨਿਭਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ,
ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮਤ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਜੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ 4 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਖਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਹ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਰੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਰਮ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਰਥਾ ਮੰਗ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਹ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵਰਤ ਰੱਖ। ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬੰਗਲੇ, ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ, ਘਰ, ਬੂਆ, ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਰਥਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਖਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ, ਉਹ ਸਖਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਸਗੋਂ ਬਣ ਗਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਦਾਊਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ। ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਪਾਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੀਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੂਦਾ ਰੱਖੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੁਨੀਆ ਹਰਾਮਦੀ ਆ। ਕਿਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਦ ਪਾਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 12 ਅਧਿਆਇ 8 ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਤਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 8 ਅਧਿਆਇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 44 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਤਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੋ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੁਣੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।